A picky eater or a toddler that will not eat at all can be frustrating for a parent. The parent might have read a stack of books or asked fellow parents what they have done, but feeding your child is not one-size-fits-all process. Here is the 7 most common mistakes in feeding your children. Mistake number 1 is force feeding. If you think that you can force your toddler to eat something or food that he doesn't like, please think again about it. You and your little one will end up upset and confused. And this tactic will backfire on you and your kid will end up dislike the food and the mealtime as well. But instead, do not make a big fuss of the children or your child that when he or she refused the food. The less of an issue you make of it now, it will be easier for you to make it next time. Wait a little bit and try again with a happy, positive attitude. Mistake number 2 is insisting on finishing their plates. Parents typically give larger portion than necessary or serve snacks, especially juice, too close to the meal time. Instead, aim for 2 tablespoons per age for your child for each plate, which is about 2 to 3 dishes a day. So, for example, 2 years old child should receive 2 tablespoons per dish. So instead of focusing on clean their plate, encourage them to eat till they get full. Mistake number 3 is ignoring food preferences. Toddlers have many more taste buds than adults. So please be considerate when they tell you that they don't like certain food. Mistake number 4 is giving up too soon. Do not assume if a child rejected a food once, then he or she will never like it again. It takes about 20 times exposing the child to a food and for them to accept it. Do not give up so easy or remove the food from the child list. Number 5 mistake is feeding inappropriate snacks. Serving cookies or candy bars regularly will get them used to eating high-fat and high-calorie foods. Instead, plan balanced snacks that include fruit, veggies, and proteins or whole grains or dairy products. Mistake number 6, which is very important, using food as a reward. Using sweets or food as a reward that will give the child an idea that sweet food is desirable, where the other healthier food is not. Reward your child for a good behavior with a trip to the park or increase their playtime, but never make the food as a reward. Number 7, which is the last one, regulating sugary fluids. It is highly recommended that toddlers drink a maximum half a cup of juice per day and no sugary drinks after 5 p.m. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الآباء والأمهات، الحقيقة اخترنا النهاردة إن احنا نناقش أسوأ 7 أخطاء بيقع فيها الآباء والأمهات، بالذات لما بيجوا يغذوا أطفالهم أو يتعاملوا مع أطفالهم في الوجبات، which بتبقى أحيانا نايت مير للأب والأم. فالحقيقة الخطأ الشائع جدا رقم 1 إن احنا نحاول إن احنا نجبر الطفل إنه ياكل. قدر الإمكان لو الطفل ما رضاش ياكل في الفترة دي ممكن نسيبه الفترة دي، لأنه هيتحول إنه هيكره الأكل وهيكره وقت الأكل بشكل عام، فمش هياكل خالص. فالحقيقة إن إحنا ممكن نسيب أطفالنا لفترة وبعدين نرجع نحاول تاني بأتيتيود أفضل من غير ما نعمل مشكلة، لأنه كل ما عملتي أو عملت كأب مشكلة على وقت الأكل، الطفل هيكره الأكل وهيكره وقت الأكل اللي أنت بتحاول تقدمه له فيه. فقدر الإمكان نسيب الطفل، ما نحاولش نعمل مشكلة كبيرة على الأكل عشان ما يحسش إنه ده موضوع كبير جدا بتاع كل مرة، ونحاول ان احنا ناكله تاني باتيتيود افضل وباتيتيود ظريف عشان الطفل ياكل. رقم 2 ودي المهمه جدا، ان كل اب وكل ام بيصروا اصرار شديد جدا انه الطفل لازم يخلص على الطبق بتاعه. والحقيقه ان احنا احيانا بنحط اطباق اكبر من اللزوم وكميات اكبر من اللزوم في اطفالنا، عشان كده قلت اشارك مع حضراتكم النهارده البيبي بالذات او الطفل في اول 5 سنين بيحتاج 2 معلقة كبار، وحجم معدة البيبي بتبقى حجم قبضة يده، فالبيبي مش هيستهلك أكتر من كده مهما حضرتك حاولت. عشان بنشوف آباء وأمهات كتير بيقول ابني أو بنتي ما بياكلوش وهيموتوا من قلة الأكل والكلام ده، الكلام ده مش صح. البيبي أو الطفل احتياجه اليومي 2 معلقة كبار بالنسبة لسنه، فلو احنا قلنا 2 معلقة كبار في الوجبة، يعني لو في 3 وجبات، يعني الطفل مثلا اللي عنده 3 سنين احتياجه 6 معالق كبيرة في اليوم من أي أكل، بلس الحاجات التانية اللي احنا ممكن نديها له واللي لازم تبقى بشكل متزن.
فمهم جدا ان احنا نصر انه طفلنا يشبع، مش انه لازم يخلص الطبق اللي انا حاطته له، لانه ده بيبقى شيء سيء جدا. رقم 3 لازم نفهم انه مستقبلات الطعام في اطفالنا وعند لسانهم بتبقى كمية كبيرة جدا وبتبقى اكبر من الكبار. فمهم جدا ان احنا نتفهم انه ما نحاولش نتجنب الاكل اللي ما بيحبوهوش، لانه مستقبلات الطعام عندنا مش زي الاطفال، فاحيانا هم بيبقوا مش بيحبوا حاجات نحاول نتجنبها قدر الامكان، ما نجبرهمش ان هم ياكلوها. رقم 4 وهو الاستسلام بدري جدا في فكرة الأكل. أحيانا بدي لابني أو لبنتي نوع معين من الأكل ويرفضوا إن هم ياكلوه أول مرة. مش معنى إن هم رفضوا ياكلوه أول مرة إن هم مش هياكلوه تاني. الدراسات بتقول إنه أتليست لازم تحاول 20 مرة في كل أكل لحد ما الطفل يكون امبريشن صح عنه ويقرر إذا هياكله أو لأ. فالاستسلام البدري في فكرة الأكل دي فكرة مش كويسة. الحاجة التانية الوجبات السريعة اللي بتبقى بين الوجبات أو السناكس زي ما بنسميها، قدر الامكان نحاول نتجنب دول، بالذات الصودا والعصاير والكلام ده نحاول نخليهم مع الوجبه، لانه زي ما انا قلت الشكل الطبيعي ان الطفل لحد سن 5 سنين نص كوبايه عصير بتكفيه في اليوم انه يحصل على احتياجاته. فبلاش الكاندي والشوكولاته والحاجات دي ان انا احاول اديها للاطفال وسط الوجبات. سادس نقطة ودي المهمة جدا والشيء السيء جدا في ثقافتنا ان احنا بنستخدم الاكل كمكافأة للطفل. لو عملت كذا هجيب لك الاكلة اللي انت عايزها او هجيب لك الكاندي اللي انت عايزه، وده شيء سيء جدا لانه بيربط السلوك الجيد بالحاجات اللي عالية السعرات جدا، وبالتالي ما بنحافظش على وزن اطفالنا، وبالتالي اللينك ده لازم يتقطع تماما. فكرة انه الاكل كمكافأة دي لازم تنتهي تماما من حياتنا كآباء وامهات. اعمل المكافأة بشكل مختلف، زي ان انت مثلا تاخده النادي او ان انت تزود وقت اللعب بتاعه ربع ساعة لو هو عمل سلوك جيد. فمن فضلكم لكل اب وكل ام ما نستخدمش الاكل او السناكس دي او الكاندي كنوع من انواع المكافأة. النقطة الأخيرة اللي تهمني جدا 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 ان احنا نحاول ننظم المشروبات السكرية او السكريات على طول اليوم. زي ما انا قلت الاطفال ما بيحتاجوش سبيشالي في اول 5 سنين اكتر من نص كوبايه عصير في اليوم كله فقط لا غير. الحاجه الثانيه ان احنا نتجنب المواد السكريه بعد تقريبا الساعه 5 بالليل، لانه دي بتزود النشاط الحركي والنشاط الذهني، بتخلي طفلنا عصبي جدا. لو عملنا ال7 خطوات دول هنتجنب ال7 اخطاء الشائعه جدا في تغذيه اطفالنا بالذات في المرحله الاولى من حياتهم.